Hello dear students, in the previous lecture I have explained about the law of conservation of energy, definition and one proof. Em cheptunnam law of conservation of energy ante? Yes, come on, tell me. Yes, come on. The energy can neither be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted into another form. The total mechanical energy or the total energy in the universe remains constant అని చెప్పుకున్నాం. That's it, good. Also yesterday I have proved this in case of a freely falling body. Now I am going to prove the same in case of a body thrown vertically upwards. ఒక బాడీని మనము కింద నుంచి ఇలాగా పైకి విసిరామంట, అది కొంత హైట్కి రీచ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ కేసులో కూడా టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందని ప్రూవ్ చేయబోతున్నాం. చూడండి మరి. Let us call this as point A. మధ్యలో ఎక్కడొద్దర పాయింట్ని B అందాం, అపాన్ టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ని C అని చెప్దాం. సో let us prove law of conservation of energy in case of a body thrown vertically upwards. మరి చూద్దాం. ఇలా వెర్టికల్ థ్రోన్ అప్వర్డ్స్ అంటే దీనికి ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుందా? ఎస్, ఉంటుంది. మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వెలాసిటీ ఉంటుందా? ఉంటుంది. సే దట్ ఈస్ వెలాసిటీ అట్ బి. ఇలా పైకి వెళ్ళేటప్పుడు వెలాసిటీ తగ్గుతుంది కదా, కాబట్టి ఇలా తగ్గుతుంది, అది వెలాసిటీ ఆఫ్ బి. మరి సి దగ్గర కూడా ఉంటుందా? ఎస్, ఉంటుంది. అదే హైయెస్ట్ పాయింట్ అని చెప్పాం కదా, అంటే ఇంకా ఆ పాయింట్ దాటి పైకి వెళ్ళదని కదా అని అర్థం. సో ఇప్పుడు పైకి ఎప్పుడైతే వెళ్ళదో ఇంకా ఇక్కడ వెలాసిటీ 0 అని అర్థం. సే ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ హెచ్. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమని చెప్తాం మనం? క్యాపిటల్ హెచ్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ మరి దీని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అనుకుంటే ఇలా విసిరాం, కాబట్టి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ 0. మరి ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పరిస్థితి ఏంటి? వెలాసిటీ ఎప్పుడైతే 0 అయింది ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కొంత వాల్యూ ఉంటుంది, ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కొంత వాల్యూ కూడా ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం స్టడీ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్ లెట్ us టేక్ ఎట్ పాయింట్ ఏ అని తీసుకుంటే potential energy at A equal to how much? 0. What about the kinetic energy? Half m into velocity square. What is the velocity there? U. So it's half m u square. What about the total energy at A? Potential energy plus kinetic energy, which is equal to 0 plus half m u square, which is equal to half m u square. Say this is equation number 1. Got it? Next, at point B study chadam. At point B study chadam means this is the point. At point B, what is the potential energy? mg small h. What about the kinetic energy? Half m ub square or vb square. vb అనుకుంటే vb square. కానీ ఈ vb వాల్యూ మనకి తెలియదు కదా, కాబట్టి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి. హౌ టు ఫైండ్? ఫ్రమ్ యూజింగ్ అవర్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ v square minus u square equal to 2as. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈజ్ vb square అని చెప్దాం, మైనస్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ u square equal to 2 into it is as it is going up, gravity minus g into displacement is small h. So from this vb square equal to how much? vb square equal to how much? What I want is vb square. If you send it towards right, it is u square minus 2gh. If I can substitute that value here, what about my kinetic energy at B? Half m into u square minus 2gh. It's nothing but half m u square minus 2 get cancelled. 2gh by 2 into m. 2 to get cancelled and it's nothing but half m u square minus mgh. It's minus mgh. Now if I want to find the total energy, how can I get the total energy? Total energy at B is nothing but potential energy at B plus kinetic energy at B. Potential energy at B is nothing but mgh plus kinetic energy at B. This is the value, half mu square minus mgh. This get cancelled and I am left with half mu square. Means the total energy at B is nothing but half m ub square. What is it?
total energy at B is nothing but half mu square. So total energy at A is nothing but half mu square. Total energy at B is nothing but half mu square. So here the total energy is equal to half mu square. Here the total energy equal to half mu square. Got it? అంటే మీకు అర్థమైంది. టోటల్ ఎనర్జీ అట్ ఏబి సేమ్. ఇప్పుడు సి దగ్గర చూద్దాం, అది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్లోనే వస్తుంది, పెద్ద కష్టమేం లేదు. టోటల్ ఎనర్జీ అట్ సి చూస్తే హైయెస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత అండి? 0. ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది హెచ్ అనే హైట్కి రీచ్ అయింది అంతే. సో టోటల్ ఎనర్జీ అట్ సి మీన్స్ హాఫ్ m into m into vc square where velocity is 0, that's why the kinetic energy, sorry, total energy కాదు ఇది, kinetic energy at c చూస్తే half m vc square which is equal to 0. Potential energy at c అనుకుంటే mg into capital H. But what is the H value అంటే v square minus u square equal to 2as ఫార్ములా తీసుకుంటే v means velocity at c square minus u means u square is equal to minus 2g into the distance travelled is h. మరి velocity at c ఎంతండి? 0 minus u square equal to minus 2g h. From this what can I write? U square is equal to 2g h అని రాసాం. నాకు కావాల్సింది gh వాల్యూ. ఫ్రమ్ దిస్ gh equal to how much? U square by 2. If I substitute that here, potential energy at c is nothing but m into u square by 2 is nothing but half m u square. So potential energy at c is this. What about the total energy at c? Potential energy plus kinetic energy. So the kinetic energy is already proved that 0 plus potential energy is half m u square. సార్ మీరేంటి సార్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే mgh కదా, మనకి half m u square వచ్చిందని మీకు చెప్పొచ్చు. సో ప్రూవ్ చేసాం కదా. సో చూడడానికి kinetic energy ఫార్ములాలో కనిపిస్తుంది కానీ దిస్ ఈజ్ మ్యాథమెటికలీ ఆర్ న్యూమరికలీ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో హెన్స్ ద టోటల్ ఎనర్జీ అట్ సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ half m u square. దట్స్ ఇట్. సో చూడండి, టోటల్ ఎనర్జీ అట్ A is equal to half m u square, total energy at B is equal to half m u square, total energy at C is equal to కూడా half m u square వచ్చింది. Hence it is proved that the total mechanical energy at ABC remains constant. Is it clear? సో ఇప్పుడు మనం కామన్ లాంగ్వేజ్లో ఒకసారి ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ థ్రోన్ వెర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఇట్లా పైకి విసిరాం కదా. సో హియర్ ఇట్ హ్యాస్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u, ఇట్ హ్యాస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హియర్ హాఫ్ m u స్క్వేర్ ఉంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఏముంది? ఇట్ హ్యాస్ బోత్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే కూడా మనకి పాయింట్ బి దగ్గర ఎంత వచ్చింది మనకి ఎనర్జీ? హాఫ్ m u స్క్వేర్ అనే వచ్చింది. At point C, what happened? Velocity becomes 0, hence its kinetic energy equal to 0. It has only potential energy, but since the sum potential plus kinetic energy is equal to the total energy is equal to half m u square and మాత్రమే వచ్చింది. Hence it is proved that the total mechanical energy at point A, B, C remains constant. Got it? ఇదండి విషయం. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ మాత్రమే ఉంటుంది, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఉంటుంది మధ్యలో ఎక్కడైనా సరే, ఇక్కడ కైనెటిక్ మాత్రమే ఉంటుంది. అది పైనుంచి కిందకు వచ్చినా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళినప్పటికి కూడా. సరేనా? సో ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ 2 కేసెస్. లెట్ us స్టడీ ద థర్డ్ కేస్. ఈ థర్డ్ కేస్ అనేది మీకు జస్ట్ అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను, తప్పితే దాని యొక్క ప్రూఫ్ అనేది అంత ఈ టైంలో మనకి ఇవ్వడం కొంచెం కష్టం, కాబట్టి మీకు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి విడిచిపెడతాను. అదేంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ పెండులం, the law of conservation of energy in case of a simple pendulum చూద్దాం. మీరు ఎప్పుడైనా సార్ చూసారా సింపుల్ పెండులం అనేది? చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇది, అందుకే దీన్ని సింపుల్ పెండులం అనేద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఏ మెటలిక్ బాల్ ఆర్ స్పియర్ అని చెప్పచ్చు. It is connected to a small inextensible very light string అని చెప్తాం. This is called as point of suspension అని చెప్తాం. This is called as point of suspension అని చెప్తాం. ఈ బాబు యొక్క సెంటర్ పాయింట్కి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్నే లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం అని చెప్తాం. ఈ పెండులంని ఒక సైడ్ ఇలా
జస్ట్ పుల్ చేసి విడిచిపెడితే ఏమవుతుంది, ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్. ఇలాగా ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది. సో ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్, టు అండ్ ఫ్రమ్ మోషన్ చెప్తాం. ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్. ఇలా ఆసిలేషన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అసలు ఇక్కడ, ఇట్ రైజెస్ టు ఏ హైట్ హెచ్, ఇట్ రైజెస్ టు ఏ హైట్ హెచ్ అండ్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఆర్ మీన్ పొజిషన్ అని చెప్తాం. ఇలా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, ఆగిపోయింది, మరలా వెనక్కి వచ్చింది, అంటే ఇంకా పైకి వెళ్ళలేకపోయింది, అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ ఏమైంది, 0 అయింది. ఇలా ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ఎర్త్ సర్ఫేస్కి ఈక్వలెంట్గా వచ్చింది అనుకుంటే దీని ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెలాసిటీ విల్ బి మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వెలాసిటీ పెరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఏముంది, వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం ఉంటుందండి. ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు దానికి వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం. అలాగే మరి ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఏముంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది కదా, వెలాసిటీ గ్రాడ్యువల్ తగ్గిపోతుంది. హియర్ ద వెలాసిటీ బికమ్స్ 0. సో ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ 0 అవుతుంది ఇక్కడ ఏముంటుందండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం ఉంటుందో కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఎక్కడైతే మళ్ళీ వెలాసిటీ 0 ఉంది ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఇది హైయెస్ట్ పాయింట్, ఇది 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 అన్ని కంపేర్ చేస్తే ఏముందండి, దిస్ ఈజ్ ద పీక్ ఆర్ హైయెస్ట్ పాయింట్ అని చెప్పాం. కాబట్టి ఇక్కడ దానికి ఉండేటువంటిది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మాత్రమే, ఇక్కడ దీనికి ఉండేటువంటిది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మాత్రమే. ఇక్కడ లోయెస్ట్ పాయింట్కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ 0. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ద టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. హియర్ ద టోటల్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ మాత్రమే. ఇక్కడ ఓన్లీ పొటెన్షియల్ పి ఓన్లీ. ఈ మధ్యలో ఎక్కడ చూస్తే పిఈ ప్లస్ కేఈ, ఇక్కడ కేఈ ఓన్లీ, మరి ఇక్కడ పిఈ ఓన్లీ, మరి ఈ మధ్యలో పిఈ ప్లస్ కేఈ. దట్స్ ఇట్. సో ఇది చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ ఈరోజు మీరు నేర్చుకున్నారు. ఏం నేర్చుకున్నారనేది ఒకసారి సమ్మరీలోకి వెళ్తే, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, వర్టికల్ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ అండ్ సింపుల్ పెండలం తెలుసుకున్నారు. ఒకసారి నాతో పాటు అందరూ కూడా డెఫినేషన్ చెప్పండి. The total mechanical energy in the universe remains constant. One form of energy can be converted into another form, but the total mechanical energy in the universe remains constant. We can neither create energy nor destroy energy. Malla cheptama, we can neither create nor destroy energy, but the total mechanical energy in the universe remains constant. The energy can be converted from one form to another form. That's it. So next class lo manam worksheet ni cheddam. Worksheet chese mundu ఒకసారి మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేసుకుంటండి. ఎన్ని వస్తే రానివ్వండి, 1 వస్తే 1, 10 వస్తే 10, 100 వస్తే 100, రానివన్నీ కూడా చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. సరేనా? గెట్ రెడీ.